الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ذي العزة والجلال، تفرد بالبقاء والكمال، وتنزه عن الأشباء والنظائر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، وأن نقدم لأنفسنا أعمالاً صالحة مباركة تبيض وجوهنا يوم نلقاه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أحباب رسول الله، ما زلنا في موسم من مواسم الخير، وشهر من أشهر الحرم، فيها مضاعفة الجزاء إن خيراً فخير وإن شراً فشر. ولقد أكد الله تبارك وتعالى النهي عن الظلم فيها، فقال سبحانه: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. إذن ماذا يجب علينا تجاه هذه المواسم الخير؟ يجب علينا الخوف من الله عز وجل، والخوف من الله سبحانه وتعالى هو حالة قلبية سامية في الإسلام، تعني أن يستشعر الإنسان عظمة الله وقدرته فيخاف من معصيته ويحرص على طاعته. وليس المقصود به الخوف السلبي أو الرعب، بل هو خوف ممزوج بالمحبة والتعظيم والرجاء. عباد الله، لماذا نذكر بعضنا بعضاً عن الخوف من الله سبحانه وتعالى؟ نذكر بعضنا بعضاً عن الخوف من الله عز وجل لأن الخوف من الله إذا قل في القلوب أظلمت، ثم قست وتحجرت، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. حينها تصبح قلوباً لا تحركها الموعظة ولا تنفعها الذكرى إلا من رحم الله. والخوف من الله عز وجل شجرة طيبة إذا نبت أصلها في القلب امتدت فروعها إلى الجوارح فآتت أكلها بإذن ربها، وأثمرت أعمالاً صالحة وأقوالاً حسنة. أحباب رسول الله، ما امتلأت حياة البعض بالمعاصي وأصبح يجاهر بالذنب ويأكل الحرام وكأنه حلال، ويظلم ويعتدي على أعراض الآخرين وأموالهم، ويقطع الأرحام ويفعل أموراً تغضب الله عز وجل، إلا لما قل الخوف من الله عز وجل وغفلوا عن التخلق به ونسوا الدار الآخرة. لكننا عباد الله بحاجة إلى أن نعرف أن الخوف من الله سبحانه وتعالى عبادة قلبية التي أمرنا الله بها في كتابه بقوله: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وهو مطية المؤمن للتغلب على كل عقبة كؤود ليبلغ جنة عرضها السماوات والأرض، ولا سبيل لبلوغها إلا بصوت الخوف. قال الله عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام الترمذي وصححه الإمام الألباني:
أنه قال: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة. Wapenzi watukufu wa Kiislamu, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma kipenzi chetu bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, naihusia nafsi yangu na kuzihusia nafsi zenu katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Naihusia nafsi yangu na kuzihusia nafsi zenu katika kuyatanguliza matendo mema anayoyaridhia Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama kwa ajili ya nafsi zetu, matendo ambayo yatazifanya nyuso zetu ziwe ni zenye kung'ara mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, siku ambayo mali tulizonazo, watoto tulionao, hivi vyote vitakuwa havina manufaa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku hiyo, illa man atallaha biqalbin salim, isipokuwa yule mja ambaye atamjia Allah subhanahu wa ta'ala na moyo wake ukiwa ni salama. Lakini ili moyo wa mja uwe ni salama, anatakiwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo naihusia nafsi yangu iliyokuwa dhaifu kwa mara nyingine na kuzihusia nafsi zenu katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wapenzi watukufu wa Kiislamu, ikiwa bado tunaishi katika neema ya msimu bora miongoni mwa misimu bora, ikiwa bado tunaishi katika neema ya mwezi mtukufu miongoni mwa miezi mitakatifu, ikiwa leo ni tarehe 20 ya mwezi wa Dhulqaada. Dhulqaada ni miongoni mwa miezi ambayo ameitukuza Allah subhanahu wa ta'ala, na ndani ya miezi ambayo ameitukuza Allah subhanahu wa ta'ala, malipo ambayo anawalipa waja wake kwa kuyafanya mambo ya kheri ni malipo makubwa mno, tofauti na miezi mingine. Kwa hiyo yote ambaye atakuwa ni mwenye kuifanya kheri katika miezi iliyotukuzwa na Allah subhanahu wa ta'ala, basi kheri ile ataipata siku ya kiyama zikiwa ni kheri nyingi mno. Na vile vile iwapo mja atakuwa ni mwenye kuifanya shari katika miezi ameitukuza Allah subhanahu wa ta'ala, shari ile ataipata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hazitakuwa shari nyingi, lakini itakuwa ni shari ambayo ina ukubwa zaidi. Kwa sababu gani? Ni shari ambayo imetekelezwa katika miezi mitukufu aliyotukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akatuhimiza na kutukataza tusiwe ni wenye kuzidhulumu nafsi zetu katika miezi mitukufu. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala, fala tadhlimu fihinna anfusakum, basi msizidhulumu nafsi zenu katika miezi mitukufu niliyotukuza. Kwa hiyo ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala ametukataza na kutuhimiza tusiwe ni wenye kuzidhulumu nafsi zetu, madha yajibu alaina tujaha hadhihi almawasim alkhair, ni kitu gani ambacho kwamba mimi na wewe tunatakiwa kukifanya katika misimu bora kama hii, katika miezi iliyotukuza Allah subhanahu wa ta'ala? Ni kitu gani tunatakiwa kukifanya ili tuwe na sisi tumemtukuza Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuitukuza miezi mitakatifu? Yajibu alaina alkhawfa min Allah azza wa jalla, tunatakiwa katika miezi mitukufu na misimu bora ambao kwamba tuko nayo tuwe ni waja ambao kwamba tuna hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala, tuwe ni waja ambao kwamba tunamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala ni mja kuhisi ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala katika moyo wake, ni mja kuhisi utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala katika moyo wake, ni mja kuhisi uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala wa kila kitu katika moyo wake, hisia ambazo kwamba zitampelekea yeye kujiweka mbali na yale ambayo kwamba amekatazwa nayo, hisia ambazo kwamba zitamfanya yeye kutomuasi Allah subhanahu wa ta'ala, bali hisia ambazo kwamba zitamfanya yeye awe na hamu na kutekeleza matendo aliyoyaamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ndio makusudio ya lengo ya kuwa na hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wala sio zile hofu za kawaida ambazo kwamba tunazijua. Lakini kwa nini tukumbushane unwani ya maudhui kama hii? Kwa nini tukumbushane kuhusiana kwa hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala na kumwogopa yeye peke yake? Hii ni kwa sababu anna alkhawfa min Allah azza wa jalla idha qalla fil qulubi adlamat. Hii ni kwa sababu hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala inapokosekana katika nyoyo za wanadamu, inapopungua katika nyoyo za waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, nyoyo zile huwa zinakuwa na giza.
nyoyo zile ukauka na kumsahau Allah subhanahu wa ta'ala, bali zikawa ngumu kana kwamba ni mawe, bali zaidi ya mawe. Na nyoyo hizi zikiwa kama hivi ni nyoyo ambazo kwamba hazisikii mawaidha yoyote, na ni nyoyo ambazo kwamba hakuna ukumbusho wote ambao kwamba utanufaika nao. Na ndio kusudio la kwenda kukumbushana kuhusiana na hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala, ama kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, ni mti mzuri mno. Ni mti ambao kwamba mizizi yake inakuwa katika moyo, kisha matawi yake yanaenea katika viungo vyote vya mwanadamu. Kisha matunda yake ni nini? Ni kwamba kila mmoja wetu anakuwa ni mwenye kuyafanya matendo ambayo yanamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mmoja wetu ni mwenye kuyazungumza maneno mazuri ambayo yanaridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana ya kwamba lau kila mmoja wetu atakuwa na hofu katika moyo wake, lau kila mmoja atakuwa ni mwenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala katika moyo wake, basi viungo vyote vitakuwa ni venye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala na kuwa na hofu na Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mara kwa mara alikuwa akiwanasihi masahaba ridwanullahi alaihim ajma'in, na kuwahimiza kwamba wawe ni watu ambao kwamba wanazitengeneza nyoyo zao. Anasema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyopokelewa na Imam al-Bukhari na akaipokea al-Imam Muslim, anasema ala wa inna fil jasadi mudghatan idha saluhat saluha al-jasadu kulluhu. Anasema kumbukeni na mjue ya kwamba katika kiwiliwili cha mwanadamu ndani yake kuna kipande cha nyama. Kipande cha nyama hiki kikiwa kitatengea na kuwa kizuri, basi kiwiliwili cha mwanadamu kitakuwa kizuri. Lakini kinyume chake, ikiwa kipande cha nyama hiki kitaharibika, basi vile vile kiwiliwili cha mwanadamu yule kitakuwa na chenye kuharibika. Kisha akasema ala wa hiya alqalb, basi kipande cha nyama hicho ni moyo ambao kwamba uko ndani ya mwili wa mwanadamu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuhimiza tuwe ni wenye kuzitengeneza nyoyo zetu, lakini miongoni mwa mambo ambayo kwamba yanatengeneza nyoyo zetu ni mja kuwa na hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni mja kuwa anaogopa Allah subhanahu wa ta'ala, ndipo sa viungo vyake na kiwiliwili chake kitakuwa vile vile kina hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, hakuna kitu ambacho kimefanya baadhi ya maisha ya waja wa Allah subhanahu wa ta'ala wakawa ni wenye kuishi katika kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna kitu ambacho kimeyafanya baadhi ya maisha ya waja wa Allah subhanahu wa ta'ala wakawa ni wenye kuyafanya madhambi wakiwa wanadhihirisha. Madhambi kama yapi? Ni watu ambao kwamba wanakula haramu kana kwamba ni halali, wanadhulumu watu wengine kwa kuharibia heshima zao na kuchukua mali zao, kwa kukata vizazi na kuyafanya mambo mengi ambayo kwamba yanamkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini haya yote ambayo kwamba wanafanya, hakuna kitu ambacho kwamba kimewasukuma kufanya hivi isipokuwa indama qalla al-khawfu min Allah azza wa jalla, ni pale ambapo hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala ilikosekana katika nyoyo zao, ni pale ambapo uoga wa Allah subhanahu wa ta'ala ulikosekana katika nyoyo zao, wakaghafilika kujipamba na sifa hii ya kuhofia Allah subhanahu wa ta'ala, wakaghafilika kuishi na mwenendo wa kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, na hatimaye maisha yao yakawa ni maisha ambayo kwamba wanaishi wa kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka ikafikia mahali ya kwamba ni watu ambao kwamba hawajali madhambi wanafanya dhahiri wala siri. Lakini kitu ambacho kwamba tunatakiwa kutambua, ndugu zangu Waislamu, ni kwamba hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala ni miongoni mwa ibada za moyo, ni miongoni mwa ibada za roho ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha ndani ya Qur'an. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, innama dhalikum ash-shaytanu yukhawifu awliyaa fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Aya hii ilishuka pale ambapo mushrikina walikuwa wakiwagopesha waumini kuhusiana na maadui zao, wakiwaambia kama maadui zao wana nguvu, maadui zao ni wengi, maadui zao wamejiandaa kuja kuwapiga vita. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akawaambia waumini, innama dhalikum ash-shaytanu yukhawifu awliyaa. Hayo maneno ambayo kwamba mmeyasikia ni maneno ya kishaitani, na shetani kawaida anakwenda kukuogopesheni na watu wake ambao kwamba ni makufari na mushrikini,
Kisha Allah akasema fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, lakini msiogope wale, niogopeni mimi ikiwa nyinyi ni waumini. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani akatupatia amri ya kuwa ni watu ambao kwamba tunatakiwa tuwe na hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala, tuwe ni watu ambao kwamba tunamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Kwa sababu hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala huwa matiyatu litaghallubi ala kulli aqabatin kaudi, ni miongoni mwa njia ambazo kwamba zinamsaidia mu'min kupambana na vizuizi ambavyo kwamba vimemzuia katika kutekeleza ibada za Allah subhanahu wa ta'ala. Hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala ni miongoni mwa njia ambazo kwamba zinamsaidia mu'min kupambana na fitna ambazo kwamba zimemzuia kuifikia pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo amemwandalia. Na hakuna njia ya kuifikia pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna njia ya kuitamani pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa katika moyo wako hakuna chembe chembe ya hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumsikizeni Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani anatuelezea nini kuhusiana na watu ambao kwamba wana hofu yake. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa, ama yule ambaye kwamba alikuwa na hofu na kusimamishwa siku ya kiyama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya kuwa na hofu, wa naha an-nafsa 'anil hawa, akaikataza nafsi yake na matamanio, akaizuia nafsi yake kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya hofu ambayo kwamba alifikiria mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nini aliyekiwa na Allah subhanahu wa ta'ala? Fa innal jannata hiya al-ma'wa, hakika mja huyu pepo itakuwa ni sehemu yake, pepo ndio itakuwa nyumba yake ambayo kwamba ataishi siku ya kiyama. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuwa na hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ikampelekea kuzuia nafsi yake kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Na bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatueleza katika hadithi iliyopokelewa na Imam Tirmidhi, anasema man khafa adlaja wa man adlaja balagha almanzila, yoyote ambaye kwamba atakuwa anaogopa kitu ama anamwogopa adui yake, basi huwa ni mwenye kufanya haraka kumkimbia adui yule, na pindi anapokuwa anamkimbia kwa haraka, basi mtu kama yule hufika sehemu ambayo kwamba anahitaji kufika ili kunusurika na adui kama yule. Walmaana tarbawi min hadha alhadith, maana ya malezi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunayopata katika hadithi hii ni kwamba anna man khafa min adhabi llahi azza wa jalla, kwamba yoyote ambaye atakuwa na hofu na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama, yoyote ambaye kwamba ataifikiria adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala na akawa na uoga, saraa ila taa, basi ukimbilia kutekeleza taa za Allah subhanahu wa ta'ala, huwa mwepesi wa kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, wajtahada fil ibada, na akawa ni mwenye kujitahidi kutekeleza ibada alizoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Waman ijtahada fi ta'ati llahi wa ibadatihi, na yoyote ambaye atakuwa ni mwenye kujitahidi kutekeleza taa za Allah subhanahu wa ta'ala, yoyote ambaye kwamba atakuwa na uharaka wa kutekeleza taa za Allah subhanahu wa ta'ala na ibada zake, wasala ila ridahu wa jannatihi, atakuwa ni mwenye kufikia radhi za Allah subhanahu wa ta'ala na pepo yake ambayo kwamba amewaandalia waja wake. Na sisi sote leo tumehudhuria sehemu kama hii, kwanza ni kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, wa mithania tuweze kuipata pepo ambayo kwamba ametuandalia Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ili tuweze kuipata pepo na kuitathmini pepo na kuifikiria pepo, tunatakiwa katika nyoyo zetu kuwa na hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Kwa sababu al-khawfu min Allah azza wa jalla amruhu adhimun wa manzilatuhu aliyah. Hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala katika nyoyo za waja, ama kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala katika nyoyo za waja, ni jambo ambalo kwamba ni kubwa mno mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni jambo ambalo kwamba lina cheo kikubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wama min shay'in yakhafu minhu al-insanu illa wa yahrabu minhu, na kawaida ya mwanadamu kitu ambacho kwamba anakiogopa na kukofia siku zote huwa anakitoroka. Kitu chochote ambacho kwamba anakiogopa, basi mwanadamu kama yule huwa hataki kukaa karibu nacho, anakuwa ni mwenye kukitoroka. Illa al-khaifa min Allah azza wa jalla fa innahu yahrabu ilayhi, isipokuwa yule ambaye kwamba anahofia Allah subhanahu wa ta'ala, yule ambaye kwamba anamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, umkimbilia Allah subhanahu wa ta'ala na wala amtoroki, kama vile alitueleza ndani ya Qur'ani. Allah akasema fafirru ila Allah inni lakum minhu nadhirun mubin, kwamba kimbilieni kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiko ambako kuna mafanikio makubwa mno.
Lakini ili tuweze kuelewa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na mafundisho ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tunatakiwa katika nyoyo zetu ziwe ni nyoyo ambazo kwamba zina hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala, ziwe ni nyoyo ambazo kwamba zinamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, hususan katika miezi mitukufu ambayo ametukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Anatueleza mwanachuoni Al-Fudayl ibn Iyadh rahimahullah, anasema man khafa Allah azza wa jalla lam yadhurruhu ahadun, yoyote ambaye kwamba atakuwa na mkhofia Allah subhanahu wa ta'ala, yoyote ambaye kwamba atakuwa na mwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna mtu yoyote ambaye kwamba atamdhuru. Wa man khafa ghayra Allah azza wa jalla lam yanfa'uhu ahadun, lakini yule ambaye kwamba atakuwa anahofia mtu mwingine tofauti na Allah subhanahu wa ta'ala, basi huyu hakuna manufaa atapata kwa mtu yoyote. Hii inamaanisha ndugu zangu Waislamu, tunatakiwa kwamba tuwe ni wenye kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala katika nyoyo zetu, tuwe ni watu ambao kwamba tuna hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala katika nyoyo zote, na tujue ya kwamba anna al-khawfa min Allah azza wa jalla, kwamba hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala min ajalli al-ibadati wa min a'zami al-qurbat, kwamba kuwa na hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala ni miongoni mwa ibada tukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, bali ni miongoni mwa mambo ambayo kwamba mja akiwa nayo anajiweka karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Na taban ukiwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala unakuwa ni mwenye kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala, na unapomtukuza Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atakulinda kwa sababu umekwenda kumtukuza yeye kwa kutukuza yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameyatukuza. Bali vile vile tunatakiwa kufikiria kwamba siku ya kiyama tunaposimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kitu ambacho kwamba kinatuzuia peke yake na Allah subhanahu wa ta'ala ni ile hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo kwamba tuko nayo katika nyoyo zetu, kwa sababu siku ile itakuwa laisa bainaka wa bainahu hijabun au turjuman, baina ya wewe na Allah subhanahu wa ta'ala kutakuwa hakuna mtu ambaye kwamba anakuelezea anayozungumza Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile alivyotueleza bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyopokelewa na Imam Muslim. Anasema ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allah, hakuna yote mmoja wenu isipokuwa siku ya kiyama atakuwa ni mwenye kuzungumzishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Laysa bainahu wa bainahu turjumanu, hakuna baina yake na baina ya Allah subhanahu wa ta'ala mtu ambaye kwamba atamtafsiria maneno yanayozungumza na Allah subhanahu wa ta'ala. Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru aysara minhu fala yara illa ma qaddam, ataangalia upande wa kulia hakuna kitu anachokiona isipokuwa yale aliyotanguliza akiwa duniani, akaangalia upande wa kushoto vile vile hakuna kitu anakiona isipokuwa yale ambayo kwamba ameyatanguliza akiwa duniani. Yanzuru baina yadayhi, ataangalia mbele yake fala yara illa an-nara tilqaha wajhihi, na hakuna kitu atakiona mbele yake isipokuwa moto unamwelekea. Fattaqu an-nara walau bi shiqqi tamratin, basi muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala hata kama ni kwa kipande cha tende. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuhimiza kwamba tuwe ni watu ambao kwamba tunakwenda kufikiria visimamo hivi vya mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama, na tuwe na hofu, kwa sababu tukiwa na hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kwamba tumemkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala. Tunapomkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala ni kwamba tumemtukuza katika nafsi zetu na nyoyo zetu, na tunapomtukuza Allah subhanahu wa ta'ala hatushindwi kutukuza kile alichokitukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu zangu Waislamu, tunatakiwa tuwe ni waja ambao tuna hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala, tunamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, hususan katika misimu bora ambayo kwamba tuko nayo, katika miezi mitukufu ambayo ameitukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah rabbal arshil karim an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu, in kana min tawfiqin famin Allah wahda, wa in kana min khata'in aw zalalin aw nisyanin faminni wa min ash-shaytan, wallahu wa rasuluhu bara'a. إن وجدتم في كلامي عيبا فسدوا خلالا جل من لا عيب فيه وعلا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله داعي إلى رضوانه، صلوات الله رب وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله،
اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم، وتمسكوا بكتاب ربكم، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، واحذروا البدع والمحدثات، فإن شر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم اعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين، منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء دين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت، ولا هما إلا فرجت، ولا كربا إلا نفست، ولا مريضا إلا شفيت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا مبتلا إلا عافيت، ولا ميتا إلا رحمت، ولا دينا إلا قضيت، برحمتك يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.